एटी समस्त जीवन में दीटा ऑप्शन अच्छी आपण निजे आपण टंका को कंट्रोल करेंगे नचेत टंका आपण जीवन को कंट्रोल कर चॉइस आपण निजे आपण टंका को कंट्रोल करने चाहूँगी ना टंका आपण जीवन को कंट्रोल कर सब मिडिल क्लास घर कहानी खाली आपणकर एका नुह मास आरंभ तो ये बहुत मजा मस्ती आरंभ हो जाए कहीं मास आरंभ सालारी निज पेमेंट आपण खातार चढ़ी जाए किंतु मास शेष हो ईएमआई बिल डाक्तरी खर्च अत्यावश्यक खर्च एमती बहुत सारा खर्च देखिए आपण मुंड पूरा घूरी जीव ठीक है केवल आपण मुंड नुह ये सब मिडिल क्लास घर फैमिली यही परिस्थिति दे गति करुँच किंतु मु गोटाए कथा बुझी पारनी एति कहा मुंडर भी पशुनी आमर गलती कोटे हो केही भी जानिया ही चाहूना समस्ते इनकम करुचन सत आपण टंका कौ बाटर खर्च होमिति खर्च होही भी तार खबर पता पतार रखुना यहाँ हूँ आपंकर सबुठ बड़ गलती आ जानी यहीटा केवल माइंड सेट खेल आपण चिंताधारा उपर सबकि निर्भर करे आपण टंका को आपण केमिति भाव मैनेज करेंगे यहीटा जदि शिखिजे ताले आपण पैसा ठीक भाव में खर्च हो अब ठीक जगार खर्च यही किसी दिन तलर घटना आम इंडिया बजेट आसी आपने जानी अरे आप चिंता करते बड़ इंडिया गोटे बजेट प्रस्तुत हो कहीं कारण आमर से डाटा रोचे कौटी केत खर्च जदि आम पाखे हिसाब न रही आम पैसा को ठीक भाव मैनेज कर किंतु आपण माइंड को केवे आसी जदि होल इंडिया बजेट प्रस्तुत होते आम कहीं बजेट न बना आम इंडिया मैक्सिमम मिडिल क्लास घर इनकम 10 ରୁ 15,000 अति बेसी 20,000 टका रोच किंतु कहीं भी यहाँ चिंता करूना जे आमर इनकम एति कि आम कौटी केते टका खर्च करिवे आम केबे बजेट ही बनैबा पई चाहिना एटा आपनकर सबुठार बड़ होल आपण माने जानि पारुना कौटी केते टका खर्च होची मास शेष को आ सेति पई तो कहूची सब किसी माइंड सेट ऊपर खा एटा केवल आपनकर प्रॉब्लम न एटा होची होल इंडिया रो मिडिल क्लास घर रो प्रमुख कारण किंतु आपण ए गलती करंतु समय थाउ थाउ सुधरी जांतु निजर खर्च निजर इनकम देखी आपनकर आवश्यकता को मेंटेन कर एतिकी पैसा रे मध्य आपण चाहिले बहुत भल सेविंग करि परिबे ता संग आपनकर जरूरत जेते जहा अछि सब किसी फुल्ली मेंटेन रहइबो कोन बुझी पारनांती मु आपण मानको सहित आज शेयर करिया पई जाउची आपण केमिति आपनको इनकम बेस्ट बजेट प्लान जहाँकि मिडिल क्लास जेहेतु मैक्सिमम लोकंकर सैलरी रोची 10 ରୁ 15,000 टका से आम आज 15,000 टकार बजेट बनैबा खास कर ये भिडियोटी मिडिल क्लास घर बजेट पाई जेहेतु ये मैक्सिमम लोकंकर सैलरी रोची 10 ରୁ 15,000 टका तेणु करी आज आम से 15,000 टकार बजेट बनैबा बजेट प्रस्तुत करवा जहाँकि मिडिल क्लास घर बेस्ट बजेट रहिबो आपण माने देखंतु आ शिखंतु मु सब बळे गोटे कथा कहूछ आपण माने फास्ट लर्निंग करंतु फास्ट शिखंतु देन इम्प्लीमेंट करिए आपण फालतू वीडियो रे टाइम वेस्ट करूचंती रील्स देखि टाइम वेस्ट करूचंती किंतु गोटे दिन रो गोटे 5-10 मिनिट जदि आपण जदि गोटे भलो वीडियो देखि स्किल को इंप्रूव करिवे किछि शिखिबे ताले बहुत बड़ कथा तेल करी आज आमे से विषय रे कथा बा जहा कि बेस्ट बजेट प्लान फॉर 15,000 टका रे आपण केमिति घर चलेबे सब किछि मेंटेन करिवे ता संग को मते सेविंग करी एटा होछि बेस्ट प्लान रहिबो एई बजेट रे चलन ताले देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करिवा आ जानिबा हमर मंथली बजेट केमिति प्रस्तुत करिवा आ केउटी केते टका इन्वेस्ट करिवा आ केउटी केते टका खर्च करिवा ता संग रे हमें मास शेष को भलो सेविंग करिया आ एई सेविंग एई छोटिया छोटिया सेविंग आपन को दिने बहुत भलो रिटर्न प्रदान करियो ठीक अछि चलन ताले बिना टाइम वेस्ट करी वीडियोटी को आरंभ करिया वीडियो को आरंभ करिया पूर्व आपन गोटे रिक्वेस्ट वीडियो को शेष जाए देखंतु नचेत आपन किछि भी बुझी परिबेनी फालतू रे याडू सेडू कमेंट करिवे आ हां वीडियो जदि पसंद आसिला ताले लाइक करिवे आ चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर देबे नचेत नो लाइक्स नो सब्सक्राइब चलन ताले स्टार्ट करिया ओके फ्रेंड्स एबे हमें देखिबा मिडिल क्लास पई फैमिली बजेट केमिति क्रिएट करिया केमिति हमर खर्च नियंत्रण करिया ता सहित सेविंग मध्य भलो भाबे करिया ठीक अछि सेति पई हमको दुईटी कथा मुख्यतः माइंड रखिया पई पड़ियो कोन ना मुख्य कथा होछि हमर सैलरी जाय के रहला 15,000 टका एवं सेविंग एई दुईटा कथा सब बेले माइंड रो रखि आगु चलियो ठीक अछि वर्तमान हमें देखिबा गोटे मनीष बचिया पई हेले तार बेसिक नीड कोन ठीक अछि जेमति कोनते कि रोटी कपड़ा मकान ठीक अछि खाद्य वस्त्र बासक एई तीनोटी जिंस मुख्यतः हमको जीवन निर्वाह करिया पई एई तीनोटी जिंस निहाती दरकार निहाती आवश्यक ठीक अछि
ଟୋଟାଲ ଆମର ଇନକମ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେମିତି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତା ସହିତ ସେଭିଂ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା 50-30-20 ରୁଲକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା କେମିତି କରିବା ନା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 50% ପରମାନେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ନିହାତି ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା 50% ଠିକ୍ ଅଛି 30% ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କାରଣ ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଅସମ୍ଭାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ତେଣୁକରି ଇଚ୍ଛାକୁ ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିଦେବା ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛେ ଯାହାକି 30% ଆମର ଇଚ୍ଛା ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା 20% ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ସେଭିଂ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି 20% 15,000ର 20% ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3,000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି 3,000 ଟଙ୍କା 30% ଯେଉଁ ରହିଲା 4,500 ଟଙ୍କା 50% ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଲା 7,500 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଭାଗ କରିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସାଲାରୀ ଯାହାକି 15,000 ଟଙ୍କା ଲିମିଟେଡ୍ ତା ସହିତ ସେଭିଂ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା 20% ଆମର ଯେହେତୁ 50-30-20 ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ 20% ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେଭିଂ କରିବା ଯାହାକି 3,000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାକି 3,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେଭିଂ କରିବା ଆଉ ତାହେଲେ ବାକି ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି 50-30 ଟୋଟାଲ 80% ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଦେଇଦେବା 80% କେତେ ହେବ ନା 7,500 ଇଏ ରହିଲା 4,500 ଟୋଟାଲ ହେଇଯାଉଛି ଆମକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏତିକିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବାକି ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପୂରଣ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରମାନେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ତାହାର ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଟାକି ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ପରିବାର ଚଳିପାରିବନି ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିପାରିବନି ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଯେମିତି ହାଉସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମୋବାଇଲ ବିଲ୍ ୱାଟର ବିଲ୍ ଟିଭି ଗ୍ୟାସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବିଲ୍ ମେଡିସିନ ବିଲ୍ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ରହିଲା ଡ୍ରେସେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବି ଦେଖିବା କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଇଛି ଯାହାକି ହାଉସ୍ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଅଲଗା ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭଡ଼ା ନିଜର ଘର ନଥିବ ଯାହାକି ରେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ରେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ଅପସନାଲ ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର ରହୁଛି ନିଜର ବାସଗୃହ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ 2,000 ଟଙ୍କା ଏଠି ବଞ୍ଚିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନେବା ଖାଦ୍ୟ ବାବଦରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆଉ କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 300 ଟଙ୍କା ରଖିଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେହେତୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବଜେଟ୍ ଆମେ ବନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣ ଘରେ ଏସି ପୁରା ଡବଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇବେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଆସିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେନି ନା ତେଣୁକରି 300 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ରଖିଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ବିଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5G ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ 700 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 350 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 5G ପ୍ଲାନ୍ ନେଲେ 700 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 700 ଟଙ୍କା ତାପରେ ୱାଟର ବିଲ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନାଲ କାହିଁକି ନା ୱାଟର ବିଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଆପଣ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଭି ବିଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିଭି ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 200-250 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିଯିବ ଯାହାକି ସବୁକିଛି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସିରିଏଲ୍ ଠାରୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ 250 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିଭି ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ବେଶୀ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ଅପଡେଟ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ରିଚାର୍ଜ ବାବଦକୁ ନେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ କେମିତି ନା ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାଠ ପତରରେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ତ ପ୍ରାୟ ଏତେ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ଯଦି ଆପଣ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 1,000 ଟଙ୍କାଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିଲ୍ ବାବଦରେ ଆପଣ ଯଦି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ ପଇସାରେ କେମିତି ଚଳିବେ ତାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାବଦରେ 3,000-4,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ବାବଦରେ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି 1,500 ଟଙ୍କା ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ବାବଦରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ପିଲାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର
ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସହିତ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ତା ବାବଦକୁ ହେଇଛି 1000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯଦି କିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ମାସକୁ ମାସ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି 1000 ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଅପସନାଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସେଭିଂ ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲ ଫି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଅପସନାଲ୍ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ 1500 ଟଙ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଖୋଜିକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ପଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅପସନାଲ୍। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଡ୍ରେସେସ୍ ବାବଦକୁ କପଡ଼ା ବାବଦକୁ 750 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ଲେଖିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କେଉଁଠି ଯେମିତି କହିଲେ ଅପସନାଲ୍ ଜାଗାରୁ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ଆପଣ ଏ ଡ୍ରେସେସ୍ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଲେ ଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହାର ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ଗ୍ରୋସରୀ। ଯାହା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଅଧୁରା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଁ ସିଏ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଗ୍ରୋସରୀ ବାବଦରେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଟା ଚିନି ବେସନ ତେଲ ମଟର ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଜିରା ଫୁଟଣ ଲୁଣ ମସଲା ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମସଲା ଚା ପତି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ମସଲା ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିରହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣ ପଇସାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ନିହାତି ଚାଷବାସ କରୁଥିବେ ଚାଉଳଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଏଇଠି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ତ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଳଦୀ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜିନିଷ ନ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣ ର ମେଟେରିଆଲ ହଳଦୀର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ତାକୁ ଆଣି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆରାମସେ 4 ରୁ 6 ମାସ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମିଳିଯିବ ମାର୍କେଟରେ। ତାକୁ ଆଣିକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ପାଉଡ଼ର କରି ରଖିପାରିବେ ଘରେ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ଯେମିତିକି ଜିରା ଫୁଟଣ ଏସବୁ ମସଲାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ରଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ତେଲ ସାବୁନ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୟା ଦେହରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବାବଦରେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ କାରଣ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଘରର ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାୟତଃ ଏତେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବାବଦରେ। ତାପରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବଦରେ ଆପଣ 800 ଟଙ୍କା କମ୍ ସେ କମ୍ 800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିବେ ନିହାତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ କିଛି ଦର ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ 200 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି 4 ସପ୍ତାହକୁ 800 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ବାଇଗଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ କୁନ୍ଦୁରି ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ଯାହାକି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଷ୍ଟ ଯାହାକି ଏଇ ଅପସନାଲ୍ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ ଯାହା କହିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଅପସନାଲ୍। କାହିଁକିନା ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯଦି ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ଫ୍ଲାଟ୍ 2000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ୱାଟର ବିଲ୍ ବାବଦରେ ବଞ୍ଚିବ ଗ୍ୟାସ୍ ବାବଦରେ 1000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ ମେଡ଼ିସିନ ବାବଦରେ 1000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1500 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏମିତି ଟୋଟାଲ୍ 5700 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇ 5700 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତିକି ଏଠି ଡ୍ରେସେସ୍ ବାବଦ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଟୋଟାଲ୍ 750 ଟଙ୍କାରେ ହେବନି ନା। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ 2 ଜଣ ଏବଂ ପିଲା 750 ଟଙ୍କା ତ ହେବ ନା। ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବି 700 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବ ଅପସନାଲ୍। ଯଦି ତ ଆପଣ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ରେଣ୍ଟ ନେଇକି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅପସନାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଡ୍ରେସେସ୍ ବାବଦରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁରେ ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ କିଛି ପଇସା ସେଭିଂ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଲିଷ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇଯିବ 12000 ଟଙ୍କା। 12000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଳାଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 3000 ଟଙ୍କା 20% ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଡି କରିପାରିବେ, ପିପିଏଫ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏସ୍ଆଇପି କରିପାରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ 20% ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଡି କରିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆର୍ଡି, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରହୁଛି 6-7%। ଠିକ୍ ଅଛି, 3,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ସେଭ୍ କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 36,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। 36,000 ଟଙ୍କାକୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସେଭ୍ କଲେ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆର୍ଡିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆର୍ଡି ଆପଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମିଳିପାରିବ। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଆର୍ଡି କାଲକୁଲେଟର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ସେଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରହିଲା ପିପିଏଫ୍ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଯାହାକି ମିନିମମ୍ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମିନିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି 500 ଟଙ୍କା ଏହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରିଟର୍ନ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆମର ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବଜେଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହିପରି ଭାବେ ନିଜର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। କେଉଁଠି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବନେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚଳେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ସେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତା କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।